اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے تلاوت قرآن کریم سے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ السلام علیکم۔ G6327۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون دوبارہ پڑھیں۔ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض یہ دوبارہ پڑھیں پلیز۔ ذرہ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ سورة یونس آیت نمبر 62۔ ترجمہ پلیز۔ اور تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اسی طرح تم اے مومنو کوئی اچھا عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں سے مستغرق ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اسی سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز مگر کھلی کھلی کتاب میں تحریر ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے گا پلیز۔ G6435۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت عاشق قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں منزل بے منزل ترقی کرتے جاؤ، اور اسی طرح خوش الحانی اور سنوار کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں خوش الحانی اور سنوار کر پڑھتے تھے،
تمہاری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے. سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ پیش کرنے کی گزارش کسی ایک متعلمہ سے کروں گی. جی ایڈمن پلیز کسی ایک کو مائک دیجیے گا. جی G6524. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن شریف پر عمل کرنے کی برکات. میں تم برکات کہوں کیا کہوں؟ جی جی ٹھیک ہے، پڑھیں برکات. جی برکات. میں تم کو قرآن شریف سناتا ہوں. مدعا اس سے میرا یہ ہوتا ہے کہ تم اس عمل کرو. عمل کرو. ایسے عمل کرو. کیا لکھا ہوا جی ہے؟ جی جی عمل کرو. عمل کرو اور عمل کرے، اس سے نفع اٹھاؤ. قرآن کریم پر عمل کرنے سے انسان کے 8 پہر خوشی سے گزرتے ہیں. قرآن شریف پر عمل کرنے سے انسان کو خوشی اور عزت اور کم سے کم بندوں کی اتباع اور محتاجی سے نجات ملتی ہے. ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ عنہ. جی تم اس پر عمل کرو، یہاں پر عمل پر نہیں ہے. جی وہی نا، اس سے تھوڑا سا جی کنفیوژن ہو. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات پیش کیجیے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. قرآن کلاس کے آداب. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو، جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو. تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں. برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں. صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں. آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. یہاں آپ متعلمات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا اسمبلی میٹیریل ٹیلی گرام گروپ کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ اگر اس کی ایک بار گھر میں پریکٹس کر لیں تو آپ کو کلاس میں پڑھتے وقت آسانی رہے گی. جزاکم اللہ. عصمت قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور اب ہم سورۃ الفاتحہ میں مذکور مضامین کے بارے میں تفصیلی ایک جائزہ لیں گے. سورۃ الفاتحہ میں جملہ مضامین قرآن کا نچوڑ پایا جاتا ہے. یہ سورہ ان مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے جن کی تفصیل پورے قرآن میں ہے. اس سورہ کے مضامین کے 2 بنیادی حصے ہیں، ایک اللہ کی ثنا اور دوسرا دعا، عطا اور بخشش. پہلے حصے کی وضاحت. اللہ کی ثنا. اس سورہ کا آغاز خدا تعالیٰ کی ان بنیادی صفات سے ہوتا ہے جن کے گرد باقی صفات گردش کرتی ہیں، اور تخلیق کائنات اور انسان اور خدا کے تعلق پر بحث اٹھائی گئی ہے. اس سورہ کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے.
قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ ہی کے اسم کو ٹھہرایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے، اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے، جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ الحمدللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا معبود کون ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے، اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ اس کے لیے ثابت ہے۔ اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عظمت قرآن کے تحت اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے کا مضمون کس کے متعلق ہے؟ ایڈمن اگر آپ کسی کو انمیوٹ کر دیں پلیز۔ جی 6471 6471۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ فاتحہ کے پہلے حصے کا مضمون اللہ کی ثنا کے بارے میں ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی کیوں ہے؟ جی 6435۔ جی 6305۔ اگلی پارٹیسپینٹ کو دیکھیں گے۔ جی 6515۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کیونکہ یہ دعا ہے تو نماز میں اس لیے ضروری ہے کہ نماز بھی ایک دعا ہے، تو اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی صفات ہے اس میں۔ جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کیوں کیا گیا ہے؟ جی 6544۔ جی 6544۔ جی 6305۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں الحمدللہ سے اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جی آپ کا درست ہے جواب، ماشاءاللہ۔ اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سورت فاتحہ ایک دعا ہے، اور دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے، جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، الحمدللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جی 6471۔ الحمدللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا معبود کون ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے
جس کے لیے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ جی اس کے لیے ثابت ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ کس ذات کا نام ہے؟ G6400. G6400. G6603. G6435. G6327. G6471. قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوں. قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ ہی کو ٹھہرا ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ. میں اس سلسلے کو اس خوبصورت شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جزاکم اللہ حسن جزا. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. مراجعات القواعد، اس میں ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کرتے ہیں اور ہم اپنے پچھلے پڑھائے گئے سبق کی اب دہرائی کریں گے، جس میں ہم نے حمزہ ساکن کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی پہچان ہے الف یا حمزہ پر سکون کی علامت. جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، الف یا حمزہ پر سکون کی علامت ہوتی ہے. وضاحت: اگر الف پر کوئی حرکت یا سکون کی علامت ہو تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت یا سکون کی علامت آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ ساکن، حمزہ سے پہلے فتحہ، کسرہ، دمہ تینوں حرکتیں آتی ہیں. اس کو ہلکے جھٹکے کے ساتھ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حمزہ ساکن کی جگہ عین ساکن نہ ادا ہو جائے جو کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. مثلاً اخطأنا تؤمنون بئس ما. اس میں یہ لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے حمزہ ساکن میں، اگر ہم الف پر سکون کی علامت ہو حمزہ ساکن یا الف ہو حمزہ ہو یا حمزہ ہو تو اس میں ہم عین کا فرق رکھنا لازمی ہے. صرف اس کو عین ساکن حلق کے درمیانی حصے سے جو عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین ساکن جو درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے وہ ادا نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا اصول پڑھا تھا وہ تھا کلکلہ. حروف کلکلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. حروف کا یہ مجموعہ قطب جد کہلاتا ہے. الفاظ کے مخرج میں جنبش کرنا کلکلہ کہلاتا ہے. اس کے 3 مراتب ہیں. نمبر 1، الفاظ کے درمیان میں کلکلہ کی جنبش کم ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی لفظ ہوگا تو اس کے درمیان میں اگر کوئی بھی حرف کلکلہ آئے تو اس میں جو کلکلہ کی جنبش ہوگی وہ کم ہوگی. فواسطنا. اور نمبر 2، الفاظ کے آخر میں اور وقف کرنے کی صورت میں کلکلہ کی جنبش درمیانی درجے کی ہوتی ہے. اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں کوئی بھی حرف کلکلہ آ جائے یا تو اس میں اس کی جو جنبش ہوگی وہ درمیانی درجے کی ہوگی. یا وقف کرنے کی، کسی بھی لفظ پہ اگر ہم وقف کر رہے ہوں، وقف کرنے کی صورت میں کوئی بھی اگر حرف کلکلہ ہوگا تو یہاں پر اس کی جو جنبش ہوگی وہ درمیانی ہوگی، جیسے ذق و طارق. نمبر 3، مشدد حروف کلکلہ پر وقف کرنے کی صورت میں مضبوط اور کافی نمایاں ہوتی ہے. ایسے حروف کلکلہ جس کے اوپر تشدید ہو، مشدد حروف ہوں، تو یہاں پر جب ہم کلکلہ کریں گے تو وہ کافی مضبوط، کافی اسٹرانگ کلکلہ ہوگا. جیسے تب، تب،
अगर दर्ज झैल 5 हरूफ पर सुकून की अलामत हो, असली हो या वक्फ की सूरत में हो, तो इसको कदरे जुम्बिश देकर पढ़ते हैं। इन 5 हरूफ पे अगर सुकून की अलामत हो तो इनको हम जुम्बिश देके पढ़ते हैं। कलकला में भी तफखीम और तरकीब का ख्याल रखना जरूरी है। कलकला के इन 5 हरूफ में 2 हरूफ जो हैं वो तफखीम है, और जब भी हम कलकला करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हरूफ तफखीम है उनको मजबूती से और भारी आवाज में अदा करें, और जो हरूफ तरकीक हैं उनको बारीक और नरमी से अदा करें। अब मैं अपनी मोहतरम साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि कवायदुल तरतील में वो आपको आज का नया उसूल पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइदुल तरतील के हिसाब से आज हमारा सबक जो है वो सबक नंबर 13 बनता है, जो कि हमज़तुल वस्ल के ऊपर है। सो हम देखते हैं कि हमज़तुल वस्ल क्या है। सो हमज़तुल वस्ल का माना पहले जानने की कोशिश करते हैं। हमज़ा क्या होता है? हमज़ा असल में हर वो अलिफ जिस पर फतहा, दम्मा, कसरा या सुकून की अलामत हो, वो दरअसल हमज़ा है जो कि अलिफ की शक्ल में लिखा जाता है, और इसे हम हमज़ा अलिफ कहते हैं। जैसे आप ये मिसाल में देख रहे हैं, अलिफ के नीचे कसरा है, ये हमज़ा अलिफ है। यहाँ अलिफ के ऊपर दम्मा है, ये हमज़ा अलिफ है। अलिफ मफ्तूह है, ये हमज़ा अलिफ है। अलिफ के ऊपर सुकून है, ये भी हमज़ा अलिफ है। और वस्ल का क्या माना होता है? वस्ल का माना होता है मिलाना। तो वो अलिफ, वो हमज़ा अलिफ जो मिलाने के लिए उसका काम जो है एक लफ्ज को दूसरे से मिलाना, उसके बारे में हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं। सो हमज़ा जो है इसकी 2 अक़साम है। हमज़ा यानी अलिफ के ऊपर जो हरकत आती है वो हमज़ा है। सो हमज़ा अलिफ की 2 अक़साम है। पहला है हमज़तुल वस्ल, ये वो हमज़ा है जो इब्तिदा में आए तो पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इससे कबल कोई और हर्फ हो तो फिर पढ़ने में नहीं आता। ये पहली इसकी किस्म है जो मैं आपको मजीद मिसालों से समझाने की कोशिश करती हूँ। दूसरा है हमज़तुल क़त्अ। हमज़तुल क़त्अ जो है ये वो हमज़ा है जो हर जगह पढ़ने में आता है। ठीक है, इसको आप किसी भी सूरत में, चाहे आप इसको वस्ल यानी मिलाएं या वक्फ करें, दोनों सूरतों में लाजिम है कि इस अलिफ को पढ़ा जाए। जैसे आप ये देख लें कि अलिफ के ऊपर ये फतह है, ये अलिफ मफ्तू जो है ये हमज़तुल क़त्अ की मिसाल है। और यहाँ पे अगर आप इसको मिला के भी पढ़ेंगे तो क़ाला अक्रिमी, अक्रिमी, क़ाला अक्रिमी। लेकिन अगर आप इसको, माज़रत चाहती हूँ, अगर आप इसको वक्फ भी करेंगे तो ये क़ाल और अक्रिमी हो जाएगा। क़ाल अक्रिमी वो गलत है। ठीक है, तो ये एक हमज़तुल क़त्अ की एक ये छोटी सी मिसाल जो मैंने आपको पेश की। आगे भी मजीद मिसालों से समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आपको हमज़तुल वस्ल के बारे में ये बताना कोशिश करूंगी कि अरबी जुबान जो है, अरबी के अल्फाज बाज ऐसे होते हैं उसमें शुरू में अलिफ होता है लिखा हुआ, और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये आपको सूरह अल अहज़ाब से मैंने ये वर्ड निकाला है, अल कुद्दूस। इस लफ्ज को आप देखें कि अगर इस लफ्ज को हम अलहदा पढ़ेंगे, यानी इसको सिर्फ हम ऐसे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ा जाएगा, इस अलिफ को हम एक्टिव करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो फिर ये हमजा के तौर पर पढ़ा जाएगा। हमजा के तौर पे पढ़ा जाने यानी इस पे कोई हरकत आ जाती है। और इसके ऊपर यहाँ पे जैसे आप मिसाल में देखें कि ये ब्लैंक अलिफ जो है, जो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसके ऊपर फतहा आ गई। ये इसके कुछ उसूल हैं कि इस अलिफ ने फतहा क्यों ली है, वो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये लफ्ज पढ़ा जाएगा अल कुद्दूस, और ये अलिफ जो मुतहरिक हो गया है ये हमज़तुल वस्ल है।
ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखें कि अगर इस अल कुद्दूस लफ्ज को, अगर मैंने सिर्फ अल कुद्दूस पढ़ना है तो फिर ये अलिफ हरकत में आ जाता है, जैसे मैंने आपको मिसाल से समझाया। लेकिन अगर इससे पहले भी कोई हर्फ लफ्ज आता है, इस अल कुद्दूस से पहले लफ्ज है अल मलिकी, ठीक है। अगर इस अल मलिकी को हमने अल कुद्दूस से मिलाना है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अल मलिकिल कुद्दूस, अल मलिकिल कुद्दूस, ठीक है। ये अलिफ साकत हो जाएगा, इसको पढ़ना नहीं है। और ये अलिफ है जिसको हम हमज़तुल वस्ल कहते हैं, यानी जब वस्ल में मिला के पढ़ेंगे तो ये अलिफ गिर जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अगर वक्फ करेंगे तो फिर ये अलिफ हरकत में आ जाता है, और इसको हम, इसके कुछ उसूल हैं जो आपको बाद में बताती हूँ, इसके ऊपर हरकत आ जाती है और फिर हम इसको मुतहरिक करके इसको अगले लफ्ज से मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। और इस साकित होने वाले हल्फ अलिफ को हम हमजा वस्ली यानी मिलाने वाला हमजा कहते हैं। तो इस हमज़तुल वस्ल की जो अदायगी के 3 उसूल होते हैं, यानी इसको हमने कैसे अदा करना है। जब ये ब्लैंक अलिफ, खाली अलिफ बगैर किसी हरकत के अल्फाज के दरमियान आता है तो फिर इनको 2 अल्फाज को जोड़ने के लिए हमने कौन से उसूल को फॉलो करना है, उसको मैं आपको बताती हूँ। कि पहला उसूल जो है कि अगर अलिफ ये जो है ये फिलहाल अलिफ है, जब ये मुतहरक होगा तो ये हमजा अलिफ बनेगा, ठीक है। ये अलिफ है, इसके बाद अगर लाम साकिन है या लाम मुशद्दद है, यानी लाम के ऊपर तशदीद है, तो ये अलिफ हमेशा फतहा लेगा, ठीक है। और इस अलिफ को जो यहाँ पे ब्लैंक है, इसको जब हम पढ़ेंगे, मुतहरक करेंगे, तो इस पे फतह आएगी और ये पढ़े जाएगा अल मलिकु। उसके बाद दूसरी मिसाल है लाम मुशद्दद की। ये देखें कि लाम मुशद्दद से पहले अलिफ ब्लैंक है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसके ऊपर फतह आएगा। ये भी उसूल जो मैंने आपको बताया कि लाम मुशद्दद से पहले जो अलिफ है वो हमेशा फतह लेता है, तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी, अल्लज़ी, इस तरह पढ़ा जाएगा। दूसरा उसूल इसका है कि अगर अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, उसके बाद वाला जो मुतहरक लेटर है, यानी जिसके ऊपर हरकत है, नेक्स्ट जो मुतहरक लेटर है वो दूसरा भी हो सकता है कुछ मिसालों में, और कभी कभी वो तीसरा भी होता है। तो उसको याद रखें कि वो जो हरकत है अगर वो फतह की है तो वो अलिफ कसरा लेगा, और इसको हम पढ़ेंगे इत्तकू, फतह कसरा में बदल जाएगी, और इसको हम इत्तकू पढ़ेंगे। तीसरा इसका उसूल याद रखें कि अलिफ जो है अगर उसके बाद वाला जो दूसरा या तीसरा जो हरफ है अगर वो दम्मा रखता है इसके अपने ऊपर, उसके ऊपर हरकत दम्मा की है, तो वही खाली अलिफ जो है वो दम्मा लेगा, और इसको हम पढ़ेंगे उदखुलू, ठीक है। ये दम्मा इस अलिफ पे आ जाएगा। फतह है तो कसरा, अगर अलिफ के बाद लाम साकिन या लाम मुशद्दद है तो फतह रहेगी, अगर अलिफ के बाद लाम साकिन या मुशद्दद नहीं है तो हम दूसरा या तीसरा जो भी नेक्स्ट लेटर है मुतहरक, उसकी हरकत पे हम गौर करते हैं, और अगर वो फतह है तो वो हरकत फतह कसरा में बदलेगी, अगर वो हरकत दम्मा की है तो वो दम्मा लेगा। अलिफ जो है वो हमज़तुल वस्ल दम्मा लेगा, और इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बात आपको याद मजीद बताती चलूं कि कुछ अल्फाज कुरानिया ऐसे हैं जिनके ऊपर ये उसूल लागू नहीं आता है। उसमें ये 7 अल्फाज ऐसे कुरान के हैं जिनमें उसूल तो हमें ये समझाता है कि इस अलिफ के ऊपर दम्मा आनी चाहिए और इसको उमशू पढ़ा जाए, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर इन उसूल का इतलाक इन 7 अल्फाज पे नहीं होता, और इनके ऊपर हमेशा कसरा आएगी, यानी इमशू, इतूनी, इब्नू, इमदू,
इक़लू इस तरह पढ़ा जाएगा, इम्रुउन इस्मुहु इस तरह पढ़ना है, यानी हमजा वसली जो है, अलिफ जो है ये ब्लैंक, ये हमेशा मकसूर पढ़ा जाता है। और ये जो अल्फाज कुरान करीम की जिन सूरत में आते हैं, चैप्टर्स में आते हैं, उसके रेफरेंसेस भी नीचे आपकी सहूलत के लिए लिख दिए गए हैं। उसके बाद मश्क शुरू करने से पहले मैं बस आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये सूरह अल-फातिहा, सूरतुल फातिहा जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में मजीद इल्म में अपने इजाफा कर रहे हैं अजमत कुरान के सिलसिले में। इसके हवाले से आपको ये बताऊंगी कि कुरान करीम की ये सूरत है जिससे आप हमज़तुल वस्ल की 14 मिसालें आपको सिर्फ सूरतुल फातिहा में मिल जाएंगी, और हमज़तुल क़त्ई जो है उसकी 3 मिसालें आपको कुरान करीम की इस बेहतरीन और खूबसूरत सूरत से मिल जाएगी। इय्याका, चाहे आप वस्ल में पढ़ें चाहे आप उसको वक्फ करें, इय्याका ही पढ़ा जाएगा, कभी भी ये अलिफ गिरेगा नहीं, और इसलिए ये हमज़तुल क़त्अ है। इसी तरह व इय्याका यहाँ पे जो है इसका भी यही हिसाब है, चाहे आप इसके ऊपर वक्फ करें या ना करें, ये हमजा अलिफ जो है ये हमेशा कसरा लेगा और ये पढ़ा जाएगा। अनअमता एक और मिसाल है हमज़तुल क़त्अ की, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें देख लें अलिफ, ये अलिफ अल्लाह का अलिफ, ये भी हमज़तुल वस्ल है। अर्रहमान अल्लाह ताला की सिफ्त है, इसका भी हमज़तुल वस्ल है, और ये वाला हमजा भी, ये भी अलिफ जो है हमज़तुल वस्ल है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो ये अलिफ जो है हमज़तुल वस्ल ये नहीं पढ़ा जाएगा। अलग कर दें तो बिस्म अल्लाही अर्रहमान अर्रहीम, और इसी तरह मजीद मिसालें हैं। अब हम मश्क की तरफ जाते हैं, और एडमिन प्लीज किसी मुतालिमा को आप अनम्यूट कर दें कि वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें। G6603। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमानु अल मलिकु एगलमु जी, और मुंह ये देखें आगे, ये जज़ाकुमुल्लाह जी। इत्तकू जी, उक़्तुलू जी, उतलू जी। क्या सबक पढ़ा हमने, जो आपने माशाल्लाह इत्तकू को भी ठीक पढ़ा, इसको भी ठीक पढ़ा, इसको ठीक पढ़ा। आपने हमज़तुल वस्ल पे कसरा क्यों लगाया, यहाँ दम्मा क्यों लगाया? स्क्रीन गायब हो गई है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। अर्रहमान जो है, अर्रहमानु, इसमें जो हमज़तुल वस्ल है वो तभी पढ़ा जाएगा जब इसको हम अलहदा से पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये इससे पहले कोई और लफ्ज आ रहा है तो हम हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ते। और इसके ऊपर जब अलिफ लाम से कोई हर्फ या अलिफ लाम जज़म के साथ या लाम शद के साथ हो तो उस पे हमेशा फतह आती है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। और इस वजह से आपने इसको अर्रहमान पढ़ा, और इसी तरह अर्रहमानु, ठीक है, अर्रहमानु जी। और दूसरा अल मलिकु जी, ये सही है, ये वही सेम रूल है। इसका रूल समझा दीजिए मुझे फिर से। एलमु जी, इसमें क्योंकि फतह तीसरे लफ्ज पर आई है, तीसरे हरफ पर फतह आई है, तो रूल ये है कि अगर फतह या कसरा हो, क्योंकि फतह तो हमारे पास नहीं है, वो अलिफ लाम के लिए चली गई, तो हमारे पास कसरा या दमा है, तो अगर तीसरे हरफ लेटर को देखेंगे, अगर उस पे फतह या कसरा है तो हम इस पे हमज़तुल वस्ल पे कसरा लगाएंगे, और अगर उस पे दमा हो तो फिर हम उस पे दम्मा लगाएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कई दफ़ा शद में 2 दफ़ा वो हर्फ होता है, और तीसरे लफ्ज को पहचानने के लिए कि कौन सा तीसरा लेटर है। यहाँ थोड़ी सी आपकी मैं रहनुमाई कर दूं कि तीसरा लफ्ज नहीं याद रखना आपने,
तीसरा लफ्ज रूल में नहीं है, अलिफ हमजा अलिफ के बाद जो नेक्स्ट मुतहरक लेटर है, यानी दूसरा या तीसरा भी हो सकता है, इस मिसाल में तीसरा है, इस मिसाल में दूसरा है, तो जो नेक्स्ट मुतहरक लेटर है उसकी आपने स्ट्रोक को देखना है, ठीक है, उसके ऊपर जो हरकत है उसको देखना है। जी बिल्कुल, समझ आ गई जी। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। जी एडमिन किसी और मुतल्लिमा को प्लीज माइक दे दीजिए। जी 6513। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी यहाँ से प्रैक्टिस कर लें प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी अस्सलामु इरजिई इहबितू। दोबारा से पढ़िएगा इसको। इहबितू जी। उसजुदू उज़कुरू। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करें, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। उज़कुरू। जी जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अब हमारा यहाँ पे आज के लेसन का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले वीक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम तदरीबुल कवाइद में आज के पढ़ाए गए उसूल और पिछले पढ़ाए गए उसूलों की प्रैक्टिस करेंगे सूरतुल मुमिनून पर। तो मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको प्रैक्टिस करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि सब मुतअल्लिमात को इल्म है कि हम सूरा अल मुमिनून की तिलावत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम आयत नंबर 76 से इसका आगाज करेंगे। तो मैं एडमिन से गुजारिश करती हूँ कि किसी मुतअल्लिमा को माइक दे दें। जज़ाकिल्लाह। जी 6530। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप तावुज़ के साथ आयत नंबर 76 से शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन बुर्र ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन। जी जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा पढ़ा। जज़ाकुमुल्लाह। ये आप इसमें इस रूल की निशानदेही करेंगे प्लीज। ये इसमें माँ ये क्या है? इसमें माँ, इसमें मीम के ऊपर फतहा है और उसके बाद अलिफ आया है और यहाँ पे ये मद्दे असली बन रहा है। इसको हम ये किसी भी सूरत में जो हो हम इसको हमजा कतई के एतबार से इसको 2 टाइम्स लॉन्ग ही पढ़ेंगे। माशाल्लाह। माँ ये अलिफ मद है। जी जज़ाकिल्लाह। जी इधर भी आप थोड़ा सा इस लफ्ज़ को दोबारा पढ़ दीजिए। ठीक है, ये मिला के पढ़। दुर्रिल्ललज्जू। जी दुर्रिल्ललज्जू सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ठीक है। पहली दफा में थोड़ा सा छोटा महसूस हुआ। जज़ाकुमुल्लाह। आप इस रूल की भी निशानदेही कर दीजिए इधर।
جی اس میں یہ جو ہے یہاں پر حمزہ قطعی نہیں ہے، اور یہاں پر مجھے نہیں، یہاں پہ آپ نے جہاں واؤ کا پوچھ رہی ہے کیونکہ نشان جی یہ پیچھے لگا جو ہوا جو ہے۔ جو ہے، ہاں جو جیم کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد واؤ ہے، واؤ جو ہے واؤ مدیہ ہے، اور اس کو بھی ہم 2 ٹائمز لانگ پڑھیں گے۔ جی 2 سیکنڈ کے لیے لپک کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی ایڈمن آپ سے درخواست ہے کہ کسی بہن کا مائک انمیوٹ کر دیں۔ جی جی 6471 جی 6471 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آیت نمبر 78 یہاں سے سٹارٹ کیجئے تعوذ کے ساتھ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ جی آگے بھی پڑھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جی جزاک اللہ۔ جی آج ہم نے ایک نیا رول سیکھا، آپ بتا سکتی ہیں اس پہ وہ کہاں اپلائی ہو رہا ہے، اس لفظ میں اور اس میں دونوں میں؟ یہاں پر یہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کا ہم نے دیکھنا ہے۔ اب حمزۃ الوصل کے بعد اگر دوسرا یا تیسرے حرف کا جو متحرک ہوتا ہے، دوسرا یا تیسرا حرف متحرک دیکھنا ہے، تو ہم اس کو اب کیونکہ اس پر جو ہے تشدید بھی اور فتح بھی ہے سین پر، تو ہم اس کو پڑھیں گے کسرہ سے، اسما۔ اس کو چونکہ آپ نے دیکھنا اگر الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل آپ نے ٹھیک بتا دیا۔ اگر الف لام دیکھیں تو الف کو ہمیشہ فتحہ دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی 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 آپ نے بالکل صحیح اس کی رول کی نشاندہی کر دی۔ اور ادھر بھی بتا دیجیے پلیز، اگر اس الف سے ہم نے سٹارٹ لینا ہو تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ جی ہاں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے اب کہ الف کے بعد جو ہے نا لام کے اوپر لام ساکن ہے تو فتح دیں گے، تو الابصار پڑھیں گے اس کو۔ الابصار، ہاں جی، پہلے والا بھی جو تھا نا الف کے بعد خالی الف تھا، اس کے بعد لام تھا، تو اس کو ہم فتح سے پڑھنا۔ جی بالکل ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹھیک بتا دیا اس کو، السمع، ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا الابصار۔ اور اس میں بھی دیکھیں آگے بھی ایک ہے ہمارے پاس سیم رول یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے، یہ اس والے لفظ ہاں میں۔ جی، یہ بھی اب خالی الف ہے نا، تو اس کے بعد لام پر سکون ہے، لام ساکن ہے، تو ہم اس کو بھی فتحہ سے پڑھیں گے، الافئدہ، الافئدہ، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، جزاک اللہ۔ جی ایڈمن آپ سے گزارش ہے کہ کسی اور متعلمہ کے مائک کو انمیوٹ کر دیں۔ جی جی 6466 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اب تو اب اس سے
शुरू कर लीजिए जी। सॉरी, 1 मिनट दे दें। जी आप ताबूत से वहुवल्लज़ी से स्टार्ट कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يحيي ويميت وله ऊपर वाला وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون। जी जज़ाकमुल्लाह। आप ये वाली आयत को, आयत नंबर 81 जो है, इसको एक दफा से फिर से पढ़ लीजिए। وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون। जी जज़ाकल्लाह। इसमें वन नहार, ठीक है, क्योंकि नून मुशद्दद है तो आपने इस पे 2 सेकंड गुन्ना करना है, ठीक है। ठीक है जी। बाकी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ लिया। अच्छा, इसमें आपने ये रूल, इसमें क्या रूल पिन्हा है दोनों में, आपने इसकी वजाहत कर दें थोड़ी सी। इन दोनों में या साकिन है तो 2 सेकंड्स लंबा होगा, नहीं, या इसके नीचे वो है खड़ी जेर है, इसको खड़ी जेर को कसरा इशबाइया है। और ठीक है, वो भी, और युमीतु में भी या जो है वो साकिन है तो उसको भी 2 सेकंड्स लंबा करना जी। ये भी ये या मदिया है, ठीक है। और ये में जो ये है ये हर्फ मद की ही कायम मुकाम है, कसरा इशबाइया, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को हम 2-2 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। और आज जो हमने एक रूल सीखा हमजातुल वस्ल का, तो आप लफ्ज में इस वाले में बताएंगे कि अगर हमने अलिफ से स्टार्ट लेना हो तो हम इसको किस तरह से अदा करेंगे। अलिफ पे फतह आएगी क्योंकि आगे लाम मुशद्दद है। जी ठीक है। इस रूल को क्या कहते हैं, इसको हमने अलिफ को मुतहरिक करके पढ़ना होता है। इसको हमजा अलिफ कहते हैं। हमजा अलिफ, ये हमजातुल वस्ल का, ठीक है। हमजातुल वस्ल, हाँ जी। और इसमें भी देखें अल-लैल, इसका भी हम अलिफ लाम आ गया तो अल-लैल अगर अलग से पढ़ना पड़ जाए। और अन-नहार, हाँ जी जी ठीक, माशाल्लाह आपने। और इसमें आयत नंबर 80 में, इसमें आप ये बताएं कि ये कौन सा रूल है इधर। इस पे इधर भी या मदिया है, ये या मदिया नहीं है। इस पे इसको मुझे याद नहीं, इसको कोई क्या बात नहीं, कोई बात नहीं, ये या लीन है, मदलीन है। हाँ जी, ठीक है, मदलीन है, इसको मदलीन कहते हैं। हाँ जी, मदलीन हर्फ लीन है क्योंकि या साकिन से पहले मफ्तू लेटर होता है, ठीक है। लाम पे फतह है, लाम मफ्तू है, और ये या लीन मदलीन, ठीक है। ठीक है, जज़ाकमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी एडमिन किसी और बहन को माइक दे दें प्लीज। जी 6560। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप ताबूस के साथ आयत नंबर 82 से शुरू कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وإذا أئنا لمبعوثون. جی جزاکمullah, آپ نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. جی اب آپ بتا دیں کہ اس میں کیا رول ہے, اس میں ان 3 الفاظ میں, اذا میں, ٹھیک ہے, ادھر جی آپ بتا سکتی ہیں کہ اذا اس میں کیا رول بنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میوٹ ادھر سے کر. جی سوری. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ بتا دیں یہ اذا کے ذا میں اور متنا میں کون سا رول ہے؟ ایزا کے آگے الف ہے اور یہ 2 سیکنڈ لمبا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اور میتا نا کے آگے بھی الف ہے, یہ بھی 2 سیکنڈ لمبا ہوگا. یہ متنا ہے, ٹھیک ہے, متنا. جی وَكُنَّا اس کے اوپر تشدید ہے, یہ 2 سیکنڈ لمبا ہوگا اور 7 الف ہے, اس لیے یہ 2 سیکنڈ لمبا ہوگا. یہ کن اس میں 2 سیکنڈ لمبا نہیں کہیں گے, اس میں 2 سیکنڈ غنہ صرف آپ نے کرنا ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. غنہ کریں گے. اور یہاں الف ہے چونکہ یہ پھر الف مدیہ بن جائے گا, اس کو پھر 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ادھر بھی ان, ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ یہاں بھی غنہ کرنا ہے آپ کو, تھوڑا سا غنہ کی آواز اتنی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں رول, نون مشدد یہ غنہ, اور ادھر ان یہ بھی 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. جی ایڈمن, آپ سے گزارش ہے کہ کسی بہن کا مائک انمیوٹ کر دیں. جی 6544. جی 6544. جی 6400. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ کے ساتھ آیت نمبر 76 سے شروع کیجیے اس کو. جی ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. جی جزاک اللہ. آپ پھر سے یہاں سے ما بہم, یہاں سے پھر سے شروع کیجیے, ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیں. ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. جی جزاکم اللہ, آپ نے بہت اچھا پڑھا اس کو, جزاک اللہ. آج سورۃ المومنین کی, جی جزاکم اللہ, السلام علیکم. آج سورۃ المومنون کی پریکٹس کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. آج ہم اب اس وقت اپنی ایڈمن صاحبہ کی طرف واپس چلتے ہیں تاکہ وہ آگے پروگرام کو چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. اب ہم اپنی کلاس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ 25 اکتوبر سوموار کو ہوگی. کلاس کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کریں.
जी अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल वन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हमारी पूरी G6 टीम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज, अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।